Good afternoon, students. Good afternoon, sir. Here I continue our topic preposition. Now here we learn about at. See, here at as a preposition which is used to express the location. Location or place. लोकेशनचा अर्थ काय होतो म्हणजे जागा. So like at is used for location, it is also used to express a point of time. No, at is also used to express time. जसं इथे तो लोकेशन एक्सप्रेस करत आहे, तर जसं लोकेशन एक्सप्रेस करतो तसंच तो काय एक्सप्रेस करतो, टाइम सुद्धा एक्सप्रेस करतो. जसं एखाद्याला म्हणायचं ॲट 5 o'clock, म्हणजे जसं तुम्हाला एखादी वाक्य म्हणायचं आय गेट अप ॲट 5 o'clock इन द मॉर्निंग. सो ॲट 5 o'clock, so 5 o'clock is time, so at is used to express time. So at is used to express time and even location. Here we learn as it is used to express location in or near the area occupied by, in or near the location of, means near the area occupied by. So we use at to express near the area. Okay, म्हणजे एखादी एरिया आहे, जसं की आहे, सपोज इट इज ए बस स्टॉप. हे काय आहे? बस स्टॉप आहे, नियर टू द बस स्टॉप है ना. आणि म्हणजे एखादी पॉइंट आहे जो कुठे आहे, बस स्टॉपच्या जवळ आहे. सो तो जो जवळ असलेला पॉइंट जो आहे तो कशाद्वारे एक्सप्रेस केला जातो? ॲट. सो ॲट बस स्टॉप, जसं आपण म्हटलं ॲट बस स्टॉप, याचा अर्थ काय होतो? बस स्टॉपच्या जवळ. ॲट बस स्टॉप म्हणजे नियर टू द बस स्टॉप, म्हणजे जे बस स्टॉप आहे. ओके, तर ते बस स्टॉपच्या जवळ जेव्हा असं आपण म्हणतो तेव्हा कशाचा वापर केला जातो? ॲट. बाय द बस स्टॉप, बाय, वी हॅव द टू ऑप्शन्स हियर, आयदर वी यूज बाय or at. Okay, just like by the river. No, by the river म्हणजे काय होते? नदीच्या जवळ. There is a small tree by the river. By the river means opposite to river, म्हणजे रिव्हरच्या थोड्या समोर काय एक स्मॉल ट्री आहे. सो when it is having a small distance, no, in opposite or in front, if it is having a small distance you can use either by or at. तुम्ही by वापरू शकता, नाहीतर तुम्ही काय वापरू शकता? at. So just like by the river म्हणजे नदीच्या जवळ. at the bus stop म्हणजे बस स्टॉपच्या जवळ. at the bus stop. Okay, so in or near the location of, म्हणजे जे लोकेशन आहे त्याच्या जवळ असं व्यक्त करत असताना आपण कशाचा वापर करतो? at चा वापर करत असतो. सो at is also used to express the location. Then we use in like at, no, we use in for location and time. in सुद्धा तसंच आहे, in लोकेशन साठी सुद्धा वापरतो आपण आणि इन कशासाठी वापरतो? टाइम साठी सुद्धा वापरतो. जस्ट लाईक लोकेशन इनसाइड और विदिन, म्हणजे इन कुठे वापरले जाते? टू एक्सप्रेस समथिंग इनसाइड, म्हणजे एखादी गोष्ट काय आहे? आतमध्ये आहे. म्हणजे द लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट इज इनसाइड द बॉक्स, म्हणजे या पॉइंटचं लोकेशन कुठे आहे? या बॉक्सच्या आतमध्ये. सो हियर इन इज फॉर लोकेशन. इथं जे इन आहे ते कशासाठी वापरलेलं आहे? लोकेशन साठी. प्लेस, वेअर इज द बॉक्स, वेअर इज द बॉल. सपोज इट इज ए बॉल, देन वेअर इज द बॉल? इनसाइड द बॉक्स. सो दिस इज द लोकेशन. ओके, वेअर आर यू? in the class. So you are in the class means it expresses the inside. Okay,
So inside, and you see it is a location. Okay, it is a location. Suppose just like a sentence I wake up at 5 o'clock in the morning. I wake up at 5 o'clock in the morning. In the morning. See that now in. आता इन द मॉर्निंग जो है तो टाइम एक्सप्रेस करता है कि लोकेशन एक्सप्रेस करता है? ऑफ कोर्स टाइम. मॉर्निंग इज ए टाइम पीरियड. मॉर्निंग इज ए टाइम पीरियड. सो इन is also used to express the time and location. Here it is used for location and here it is used for a time. The difference between at and in when they are used for a time. See, when at and in are used for time, at express a point of time and in period of time. See, if we talk about in is used to express period of time, and at is used to express point of time. Suppose you want to tell a particular exact time, we use at 5 o'clock. 5 is एक particular time है. 5 वाजता म्हणजे काय particular time आहे. So point of time we use at. I wake up at 5 o'clock in the morning. असं होते. तुम्ही जर म्हणाल I wake up in 5 o'clock. Suppose your sentence is I wake up in 5 o'clock. Then it is wrong sentence. Okay? In 5 o'clock is wrong. At 5 o'clock is right. Why? At used for a particular point of time. Expresses the exact time. And in is used to express the duration. Okay? Duration of time or a period of time. Means it's not a single point but a period. Okay, the whole period is expressed. So we use in. So I wake up in the morning. I wake up in the morning. In early in the morning you can use like that. I wake up in the morning. So I wake up in the morning, not I wake up at the morning. Like same, no? I wake up in the morning. The right sentence is I wake up in the morning. We don't say I wake up at the morning because at for a point and in for a period. So morning is not a exact time. It has a time period. Morning म्हणजे सकाळी 4 वाजतापासून दुपारी 12 वाजेपर्यंत मॉर्निंग असते. So it's not a exact time but a period of time. So when it is period of time, we use in, and for point of time at. So these are for a time, but in also used for a location, and here you can see the location now. So suppose we use in to express being inside of something. If you are inside of something, तुम्ही एखाद्या जागी आहात. Okay. Being inside of something म्हणजे एखाद्या जागी आहात तुम्ही आणि ती जागा एक्सप्रेस करायची आहे. सो यू कॅन से इन द क्लास, इन बस, इन ट्रेन. ओके, मीन्स यू आर इनसाइड. ओके, in the room. Okay, so that is in the bathroom. So you are inside of something. So when you are inside of something, we use the word in. So जे inside of something आहे तर त्यासाठी आपण कसं वापर करतो? On. So we use on for a location also. On जो आहे तो कशासाठी वापरतो? Location वापरतो. हाँ. So on is used when something that is touching the surface. On used for a touching the surface. Now you can see that ball is touching the surface of box. Okay, so we use on with the touching surface.
used to indicate position above and supported by or in a contact with. In contact with means with the touch of. In the म्हणजे बघा या बॉक्सचा ना बॉलचा कॉन्टॅक्ट आहे की नाही आहे ना. सो व्हेन यू हॅव ए टच सरफेस वी अप्लाय द वर्ड ऑन. जेव्हा टच सरफेस असते तेव्हा आपण कशाचा वापर करतो ऑनचा वापर करतो. So these are some examples for at, in and on. So we use at for a point, okay, at the corner, at the bus stop, at the door. So at the bus stop. At the bus stop चा अर्थ काय होतो? I am now at the bus stop जर म्हणत असेल कोणी I am now at the bus stop. It express बस स्टॉपच्या जवळ मी बस स्टॉपला म्हणा किंवा बस स्टॉप जवळ. सो इट एक्सप्रेस टू द नियर टू द लोकेशन. Near to location. Okay, we use when something that is near to. म्हणजे एखाद्या गोष्टीच्या जवळ आहे ते नियर लोकेशन सांगत असताना आपण ऍड करतो. इन एनक्लोज्ड स्पेस. एनक्लोज्ड स्पेस प्लेस म्हणजे पर्टिक्युलर इनसाइड नाही. एनक्लोज्ड स्पेस म्हणजे च्या आतमध्ये. पण समजा मग इन लंडन गेले आहे आणि पर्टिक्युलर प्लेस झाले प्लेस पण येऊ शकते. होतं इन आपण याच्यासाठीच वापरतो ना. इनसाइड ऑफ समथिंग. नो एनक्लोज्ड स्पेस म्हणजे त्या एरियामध्ये. म्हणजे लंडन पण म्हणताना लंडन असं म्हणू शकतो ना. पर्टिक्युलर एरिया. जर मी म्हटलं इंग्लंड तर असा म्हणेल ना आणि लंडन म्हणेल तर असा म्हणेल. म्हणजे काय झालं इंग्लंडमध्ये काय आहे लंडनमध्ये आहे. सॉरी इंग्लंडमध्ये काय लंडन आहे आणि लंडनमध्ये तुम्ही या. म्हणजे इंग्लंड म्हणजे मोठा बॉक्स. लंडन म्हणजे त्याच्यापेक्षा छोटा बॉक्स. म्हणजे हा झाला इंग्लंड त्याच्यामध्ये हा झाला लंडन आणि लंडनमध्ये तुम्ही एका पर्टिक्युलर पॉईंटवर आहे. कोणत्या चौकात आहे सांगा बरं. लंडन मध्ये चौक माहिती आहे का तुम्हाला? हा कोणता चौक आहे? गांधी चौक असेल, शिवाजी चौक असेल, असं एखादी तिथे स्ट्रीट असतात. स्ट्रीट असतात म्हणजे नंबर्स असते. स्ट्रीट वापरतात ते लेन्स त्यालाच नंबर देतात. म्हणजे तिथे नंबरिंग चालते नावापेक्षा. 1 2 3 जास्त वापरतात लंडन. म्हणजे तुम्हाला लंडनला जावं लागेल माहिती करायसाठी तिथे काय वापरतात. तिथे असे चौक नाही आहे ना. डॉक्टर आंबेडकर चौक, महात्मा फुले चौक, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक तिकडे त्याच्यासाठी स्ट्रीट राहतात. 11 स्ट्रीट, 12 नंबर स्ट्रीट म्हणजे स्ट्रीट वापरतात. ओके. सो एनक्लोज्ड स्पेस. एनक्लोज्ड म्हणजे चार. सो इन लंडन यू कॅन यूज इन लंडन. ॲट लंडन नाही म्हणू शकत. लंडन मध्ये जर एखादी तुम्ही लंडन मध्ये एक्झॅक्ट लोकेशन विचारलं तुम्हाला, हो जर तुम्ही म्हटलं की कुठे आहे, मी लंडनला आहे. अरे हो लंडन काय छोटंच आहे, तू लंडन मध्ये कुठे आहे, मग तुम्हाला काय करावं लागतं एक्झॅक्ट लोकेशन. मग ॲट सांगा. मग एखादी लोकेशन सांगा लंडन मधलं. लंडनचं एक बी लोकेशन नाही माहिती तुम्हाला. मँचेस्टर तर शहराचं नाव आहे. जसं लंडन मध्ये मँचेस्टर नाही, मँचेस्टर अलग आहे. तो पण लंडन सारखा शहर आहे. हा बिल्डिंगचं नाव
फेमस एखादी प्लेस माहित असेल तर तुम्हाला लंडन मध्ये सर ते काहीतरी बिल्डिंग त्या अमेरिकेत ती पडली ना वर्ल्ड टावर बिल्डिंग ऐकून गाव की तिथे आहे का म्हणजे कुठं काय सांगायचं नाही नाही वर्ल्ड टावर नाही करे अमेरिकेचे पडलं हा. तुम्ही सांगा एखादं तुम्हाला नाही लंडन ब्रिज माहिती? सर लंडन ब्रिज माहिती आहे लंडन ब्रिज आहे ना ॲट लंडन ब्रिज लंडन ब्रिज फेमस आहे ना फेमस आहे लहान मुलांच्या राईम्स मध्ये आहे ना सॉन्ग आहे त्यांचं सर रायमिंग मध्ये आहे राईम्स मध्ये आहे लंडन ब्रिज लंडन ब्रिज इज फॉलन डाऊन तर लंडन ब्रिज म्हटलं तर मग तिथं काय येईल इन येईल की ॲट सो देअर इज ॲट बट लंडन इज ए big place. So simple. In and at, no. For a large place, in. For a small place, at. Just like at Morwa in Chandrapur. At Morwa in Chandrapur. Why at Morwa? It is a small place. And Chandrapur is a big, large place. So for a large place, in. For a small place, at. Okay. Now see, on with the sense of surface. Something that is touching the surface, we apply the word on. On the wall, on the ceiling, on the door, on the cover, on the floor, on the carpet. Means touching the surface of it. Okay? त्या सर्फेसला टच करताय असं जेव्हा आपल्याला बोलायचं असते तेव्हा आपण काय वापरतो we use on. See here. It is described like no. Over म्हणजे without touching the surface. Slightly above. Okay? Without touching the surface. It is near to the surface but little above. So we use over. When touching to the surface, we use on. When inside of something, we use in or inside. Against, leaning against. Okay? Touching the topmost part, no? तो टच करते त्याला but against to opposite to the just if you are leaning against the wall means you are touching the wall which is opposite to you. म्हणजे तुमचं काय opposite ला आहे त्या opposite ला जर तुम्ही टच करताय तर त्यावेळेस काय करायचं आपण against वापरायचं. So at particular place, particular point of एक particular place जर असेल तर तिथे at वापरायचं. And below means after the surface. Okay? After surface, below. Below and under. Under means in the surface. Okay? And below means after the surface. After the surface, we use the word below. After surface is the below. Okay, see, where to use a near? Near कुठे वापरायचा? To, at or within a short distance or interval in space. To, at or within a short distance. To, at or within a short distance or interval in space. The ship is near the yellow flower. The ship is near the yellow flower. काय example आहे? ते शिपच येलो आहे. Example चुकले ते. Near the green tree पाहिजे आहे ना? Green tree. The ship is near the green tree. The near का express करते? जबर एकदम क्लोज आहे क्लोज Within a short distance. Okay? Within a short distance. This is जवळ आहे. Near the tree असं जर म्हटलं आपण म्हणजे near the tree चा अर्थ काय होतो? त्या ट्रीच्या जवळ. ओके? आता इथं नियर पण वापरतो बाय पण वापरतो. बाय द ट्री म्हणजे
बाय द ट्रीज अर्थ काय झाडांवर. हा बाय ऑल्सो एक्सप्रेस नियर नो नियर इन ए डिस्टन्स समोरचा. नियर इन ए डिस्ट म्हणजे त्या डिस्टन्सच्या जवळ म्हणजे त्या डिस्टन्सच्या म्हणजे नियर ऑलरेडी प्रिपोजिशन आहे पण नियर एक्सप्रेस करण्यासाठी बाय वापरतात म्हणजे नियर ऑल्सो प्रिपोजिशन विच इज यूज्ड विदिन ए शॉर्ट डिस्टन्स म्हणजे जे शॉर्ट डिस्टन्स आहे ते सांगण्यासाठी आपण काय करतो नियर वापरतो बट वी कॅन ऑल्सो यूज बाय ऑल्सो टू एक्सप्रेस समथिंग नियर बाय द रिव्हर बाय रिव्हर म्हणजे नदीच्या जवळ ओके म्हणजे आता जर तुम्हाला म्हणायचं आहे की बाय द रिव्हर साइड देर इज अ स्मॉल ट्री बाय द रिव्हर म्हणजे त्या नदीच्या जवळ काय आहे एक छोटंसं झाड आहे तर तिथे आपण काय वापरला बाय वापरला बाय द रिव्हर ओके आता तिथे नियर द रिव्हर नाही वापरता येत सर वापरू शकतो. देर इज अ स्मॉल ट्री Near नियर the द river. सर वापरू शकतो. नाही वापरू शकत. का बरं? सेंटेन्स बरोबर आन्सर. ट्री इज नियर द रिवर. नाही सेंटेन्स बनते पण ऍक्च्युली ते ग्रामॅटिकल कन्स्ट्रक्शन मध्ये प्रॉपरली सेट नाही होत. अर्थ ते एकच. अर्थ एकच होते इंग्लिश मध्ये सगळं अर्थ मराठीतून अर्ध लावला तर अर्ध अर्थ होते अर्थ नाही अर्थ. ग्रामॅटिकल. बाय द रिव्हर मध्ये काय होते की थोडंसं ते अपोजिट सांगत आहे ना रिव्हरच्या अपोजिटला म्हणजे बाय द रिव्हर द रिव्हर कशी खूप लांब आहे असते ती ओके म्हणजे ते काही थोडंसं स्पेस नाही आहे किंवा इथून सुरू झाली आणि इथं संपली ओके तर ते अगेन्स्ट मध्ये असलं की काय वापरतो आपण बाय वापरतो हा जसं तुम्हाला एखादी लोकेशन सांगायचं आहे नाही का एक पर्टिक्युलर लोकेशन सांगायचं तर मग तुम्ही नियर वापरू शकता एखादी लोकेशन सांगा नियर I am near to the railway station. हा आय एम नियर टू द Railway station. आय एम नियर टू द रेल्वे स्टेशन इट्स अ म्हणजे मी रेल्वे स्टेशनच्या जवळ आहे आता बाय रेल्वे स्टेशन सांगा मला आय एम बाय द रेल्वे स्टेशन रॉंग I am wrong. आता जेव्हा जवळच म्हणायचं आहे पण इथे चाल अचलची पण मोशन आणि स्टेडी गोष्टीचे पण म्हणजे स्टेडी गोष्टी सुद्धा इन्क्लूड होतात ते आय एम बाय द रेल्वे स्टेशन नाही म्हणत आय एम नियर द रेल्वे स्टेशन होतं सर असं पण I am traveling by train. तर बायला त्याच्यात नाही ते मीन्स ऑफ ट्रान्सपोर्ट झाले All building. बाय जो आहे ना हा. बाय जसं आपण हे वापरतो ना लोकेशनसाठी तसं बाय जे आहे मीन्स ऑफ ट्रान्सपोर्टसाठी वापरतात बाय ट्रेन बाय एरोप्लेन बाय बस दॅट इज डिफरंट थिंग आपण ते नाही डिस्कस करतो आपण बाय ॲज ए विदिन ए शॉर्ट डिस्टन्स बट आय एम नियर द रेल्वे स्टेशन ओके यू आर टेलिंग युअर लोकेशन तुम्ही लोकेशन सांगताय कुठे आहे तू नियर द रेल्वे स्टेशन लोकेशन बाय द रेल्वे स्टेशन पण वापरते ते पण या वाक्यात काय सेट होतो आय एम बाय द रेल्वे स्टेशन कोणती तिथं एखादी स्टडी थिंग्स जी आहे तिथं जर एखादी स्टडी थिंग्स आहे ते सांगायचं असेल तर बाय द रेल्वे स्टेशन होऊ शकतो रेल्वे स्टेशनच्या जवळ काय आहे एखादी बिल्डिंग आहे एखाद्या बिल्डिंगचं नाव सांगा म्हणजे तुम्हाला चांगलं सांगा रेल्वे स्टेशनवर काय आहे बीएसएनएलचा ऑफिस आहे. बीएसएनएलचं ऑफिस आहे बघा चंद्रपूरच्या रेल्वे स्टेशनला गेले तुम्ही हो. बाय द देर इज There is a BSNL by बीएसएनएल ऑफिस बाय द रेल्वे स्टेशन ओके म्हणजे ते बीएसएनएल ऑफिसच्या जवळ काय आहे रेल्वे स्टेशन. रेल्वे स्टेशनच्या जवळ बीएसएनएल ऑफिस आहे म्हणजे तिथं बाय वापरतात ओके सो देर आर सर्टन rules while using by near okay so here to say something you are near to a short distance at a short distance or within a short distance म्हणजे ते जवळ आहे असं सांगताना तुम्ही काय करू शकता
इयरचा वापर करू. आता इथं परत आपण घेतलेलंच आहे, तर तुमच्या लक्षात यावं म्हणून हा चार्ट आहे. बघा, हे ऑन म्हटलं की इथे काय होत आहे, सरफेस टच होत आहे. हा, अबोव म्हटलं तर डिस्टन्स आहे, ओव्हर म्हटलं तर जे सरफेस आहे त्याच्यापेक्षा थोडंसं वर, बरोबर आहे. जास्त डिस्टन्स नाही, कमी डिस्टन्स आहे. म्हणजे सपोज इथं हिची ही डायग्राम प्रॉपर नाही आहे. जर इथं जर सरफेस संपत आहे नाही का, हा बॉक्स थोडासा वरती उचलायला पाहिजे होता. म्हणजे असा थोडासा वरती उचलायला पाहिजे होता या सरफेस पासून नाही का. तर बिलकुल शॉर्ट डिस्टन्स म्हटले. शॉर्ट डिस्टन्स पण चालते किंवा त्याच्यावर हँग होत असेल तरी चालते. इन फ्रंट ऑफ म्हणजे हे हा जो बॉक्स आहे मागची बाजू आहे, बॉल जो आहे तो समोरची बाजू आहे. ह्याच्या समोर म्हणून बी साइड बाजूला बिलो. हा बघा, बिलो आणि अंडर मधला फरक जो आहे, बिलो म्हणजे आफ्टर द सरफेस आणि अंडर म्हणजे हे हा पूर्ण सरफेस कन्सिडर करायचा आणि अंडर वापरताना त्या सरफेसच्या आतमध्ये. ओके, म्हणून अंडर. आणि बिहाइंड म्हणजे त्याच्या मागे, पाठीमागे म्हणून. आणि त्याच्यात तुम्हाला कन्फ्युजिंग काय आहे, हे काय कन्फ्युजिंग आणि हे थोडंसं कन्फ्युजिंग आहे. बट आय होप यू अंडरस्टँड. आपण जेव्हा एक्झाम्पल घेऊ ते तुम्हाला आणखी चांगल्या रीतीने समजतं. ठीक आहे. त्यानंतर प्रिपोजिशन ऑफ डिरेक्शन, म्हणजे डिरेक्शन कोणत्या दिशेने, तर दिशेने सांगत असताना आपण प्रिपोजिशन ऑफ डिरेक्शन वापरू. ठीक आहे, ते आपण पुढच्या क्लासला बघूया. पण ते